దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథ సమారంభాన్ నాదయామున మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नत्कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणु परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुलकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसुधनवे यत्कटाक्षणलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सौनवे संसारभोगिसन्दर्शजीव जीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबद्धं ज्ञानादिराजमभयप्रतिराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारात्मवसंमग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तैनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये श्रीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः मुखामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वात्मदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னந்தன் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் செல்லியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் வேதம் குறைவிலேன் எந்தை சிடுகோபன் பாதங்கள் யான் உடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடுகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் முயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாவி தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் ராஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయ్మొഴി దివ్య ప్రబంధంలో అద్భుతమైనటువంటి
రెండవ పదిలోని ఎమ్మావీడు అనేటువంటి పదిని మనం దశకాన్ని మనం ప్రవేశించి అందులో 2 పాసురాలను పూర్తి చేసుకుని 3వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. ఈ దశకం యొక్క వైభవాన్ని వ్యాఖ్యాత్రులు చక్రవర్తులందరూ కూడా చాలా అద్భుతంగా వర్ణించారు. చెప్పుకున్నామే, మళ్ళీ అది వినయం కోసం చెప్పేది కాదు. అది ఒక సముద్రంలా ఉంటే అందులో మనం ఎంత ఆస్వాదించగలుగుతున్నాము, మన అవకాశాన్ని, మన విభవాన్ని, మన పాండిత్యాన్ని దాన్ని బట్టి అందులో కొంత మాత్రం ఇది ఇందులో ఇలా ఉంది అని తెలుసుకోవడం మాత్రమే సాధ్యం అవుతోంది అని. ఇందులో ఎమ్మా వీట్టు తిరమం సెప్పం నేను செம்மா பாதப்பற்பு தலை சேர்த்து அல்லை கைமா துன்பம் கடிந்த பிராనే అమ్మా అడిగేన్ వేండువది ఇదే అనేటువంటి ఆ మొదటి పాసురంలో పెరుమాళ్ళు కాయిక కైంకర్యాన్ని ఆళ్వార్లు కోరుకున్నారు అని చెప్తారు. కాయిక కైంకర్యాన్ని కోరుకున్నారు మొదటి దాంట్లో. అది ఎలా కాయిక కైంకర్యం అండి అంటే ఏం చేయమన్నారు ఆయన? నేను మా పాదపర్పు తలై పేర్తు, అందమైనటువంటి పవిత్రమైన నీ పాదద్వంద్వాన్ని నా తల మీద చేర్చు. ఇది కాయికమైనటువంటి పని. అంటే పాదాలు, తల, వాటి కలయిక చెప్పారు కాబట్టి దాన్ని కాయిక కైంకర్యము అని అన్నారనమాట. రెండవ దాంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇదే యాన్ వన్నై కొள்வதெஞ்ஞானம் என்மைதை சோதி மணிவண்ணயந்தாய் எய்தானன் கடல் யானைத ஞானக்கைதா కాలక్కழிவு చెయ్యలే జ్ఞానక్కైదా, జ్ఞానం అనేటువంటి చేతిని నాకు అందించు అన్నారే. దీనివల్ల మానసికమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని కోరారు. ఇందాకనేమో కాయికమైనటువంటి కైంకర్యం, ఇందులోనేమో ఖైదా అనేటువంటి ధ్యానం అనే చేతినిమ్మన్నారు కాబట్టి ఇది మానసికమైనటువంటి కైంకర్యం. ఇంకా ఇవాళ మనం చెప్పుకోనేటువంటి పాసురంలో వాచికమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని ప్రార్థిస్తున్నారు. మనిషి జీవితం అంతా 3 కరణాలతో నిండి ఉంటుంది. ఆ 3 ఏమిటంటే కాయికము, మానసికము, వాచికము. అంటే ఒక పని చేసేటప్పుడు మనస్సులో ఒక సంకల్పం కలిగి మాటతో దాన్ని చెప్పి చేతతో దాన్ని చేస్తాం. ఇది త్రికరణ శుద్ధి అంటాం మనం మామూలుగా. అయితే లోకంలో ఈ 3 కలవడం అనేది ఎక్కడో కానీ కనిపించట్లేదు. మనసులో ఒకటి అనుకుంటున్నాం, మాట ఒకటి చెప్తున్నాం, పని ఒకటి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ 3 యొక్క ఏకత్వాన్ని కోరుకున్నారు నమ్మాళ్వార్లు. తండ్రి నువ్వు ముఖ్యం, నీ పాదాలు శిరస్సు మీద చేర్చడం అనేటువంటిది కాయికమైనటువంటిది, నువ్వు నాకు జ్ఞానం ఇవ్వడం అనేటువంటిది అది మానసికమైనటువంటిది, తర్వాత నువ్వు నాకు వాక్ శక్తిని ఇవ్వడం అనేటువంటిది వాచికమైనటువంటిది. మహానుభావులందరూ కూడా పెరుమాళ్ళని వాక్ శక్తిని ఇవ్వని ప్రార్థించారండి. మనకి శ్రీపరాశర భట్టరు వారు శ్రీగుణ రత్నకోశంలో సూక్తిం సమగ్రయతున స్వయమేవ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజ మహిషి మధురై కటాక్షే సూక్తిం సమగ్రయతు సువుక్తిం సమగ్రయతు, మంచి మాట్లాడే శక్తిని నా నాలుకకి ఇవ్వాలి అని వేదాంత దేశకులండి హయగ్రీవ స్తోత్రంలో దిశంతు మే దేవ సదాత్వదీయా దయా తరంగానుచర కటాక్ష శ్రోత్రేషు పుంసామృతం క్షరంతీం సరస్వతీం సంసరిత కామధేనం. అమృతమైనటువంటి వాక్కుని నా నాలుక పలికే శక్తికి ఇమ్మని. అంటే ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయనుకోండి ఇలాగందరూ ప్రార్థించినవి. అంటే ఏమిటి? మనసులో ఏదనుకున్నామో, ఏ భగవతత్వాన్ని చింతించామో
ఆ భగవన్నామాన్ని నోటితో అని ఆ పెరుమాళ్ళకే కాయిక కైంకర్యం చేయాలి, త్రికరణ శుద్ధి ఉండాలి అనేటువంటిది ఈ మొదటి 3 పాసురాల ద్వారా చెప్పారు అనేటువంటిది ఒక విశేషమైన విషయం. 3వ పాసురాన్ని ముందుగా అనుసంధానం చేసుకుందాం. செய்யேல் தீவினை என்று அருள் செய்யும் என் கையார் செக்கர கண்ணபிரானே, ஐ ஆர் கண்டம் அடைக்கிலும் நின் கழல் எய்யாது ஏத்த அருள் செய் எனக்கே. செய்யேல் தீவினை என்று அருள் செய்யும் என் கையார் செக்கர கண்ணபிரானே, ஐயார் கண்டம் அடைக்கிலும் నిన్ కళలయ్యాదు ఏత అరుళ్ ఎనకే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురం ఇది. మనిషి జీవితంలో వచ్చేటువంటి వార్ధక్య దశ, రోగాలు, వాటిని గురించినటువంటి ఒక గుర్తు చేస్తూ, కాబట్టే జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఏదైనా సరే ఎప్పుడో చేద్దాం అనుకోవడం కాదు. కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్యైవ మే విశతు. ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకో. ఇవాళే ఎందుకని ఈ పాసురంలో వచ్చింది, ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కఫ వాత పిత్తై కంఠావరోధన విధో స్మరణం కుతస్తే. సరిగ్గా అదే ఇవాళ పాసురం అన్నమాట. ఏంటంటే ఆయుర్వేద శాస్త్ర ప్రకారం ఉంటండి, అసలు 33 ఏళ్లలోపే కఫం ఉండేదిట, వచ్చేవిట ఒకప్పుడు. ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి శాస్త్రం చెప్పిన మాటలు అన్నమాట. 66 ఏళ్ల దాకా పిత్తం వచ్చేదిట, 99 ఏళ్ల దాకా అప్పుడు వాతం వచ్చేదిట. వాతం చిన్నప్పుడు రావడం, కఫం చివరిలో రావడం ఆరోగ్యమైనటువంటి లక్షణం కాదు. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 3 కూడా పుట్టిన క్షణం నుంచి పోయేదాకా ఉంటుంది. వీటికి ఒక వయస్సు, నిర్ణయము, నియమము అనేటువంటివి ఏవి లేవు. కాబట్టి ఎప్పుడు ఏది వచ్చి పడిపోతుందో మనకి తెలియనప్పుడు మనం బాగున్నప్పుడే అన్ని మంచి పనులు చేసేయాలి. అది ఏదైనా కానీ మనకి కాలం నేర్పిన పాఠం ఏమిటంటే, మీరు ఎవరికైనా ఏదైనా ఇవ్వాలనుకున్నారా వెంటనే ఇచ్చేయండి, తర్వాత ఇద్దాం అనుకోకండి. మీరు ఎవరికైనా ఏవైనా సౌకర్యాలు కూర్చాలనుకున్నారా వెంటనే ఆ పనులు చేసేయండి. మీరు ఎవరికైనా మీ ఆస్తులు అవన్నీ కూడా వీళ్ళకి అని అనుకున్నారా, ఇప్పుడు మనకి అన్ని థీమ్స్ లో కూడా, అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా నామినీలను పెట్టేసి చేసేస్తున్నారు కదండి. అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండగానే ఎందుకండి నామినీ నేమ్ రాయడం, తర్వాత ఏమొస్తుందో అనే భయంతో. ఆ భయాన్ని భగవద్ విషయంలో కూడా మీరు పెట్టుకుని, తర్వాత నోరారా నామం పలకగలనా, నా కాళ్లతో నేను నడిచి ఆలయానికి వెళ్ళగలనా, నా మనస్సుతో నేను చింతించగలనా అని ఒక్క 5 నిమిషాలు ఆలోచించుకుని వాటన్నిటినీ ఎప్పుడు ఏవి చేయాలో అప్పుడవి వెంటనే చేసేయండి. ఆలస్యం అమృతం విషం అన్నారు. కాబట్టి మంచి ఆ సందేశాన్ని ఇస్తోందండి. ప్రతిపదార్థం చూడండి. తీవినై సెయ్యేల్ என்று పెరుమాళ్ళు అన్నారటండి మాట. ఆయన క్రూర పాపాలు చెయ్యకురా, ఎందుకురా అలా పాపిష్ట పనులు చేస్తావు, ఎన్ అని చెప్పి ఎన్ అరుళ్ సెయ్యం, నన్ను కటాక్షించు అంటే, మంచి వాళ్ళు ఏమని చెప్తారంటే, ఏమండి నేను ఏదైనా పొరపాట్లు చేస్తానేమో, కాస్త మీరు వెనకాల ఉండి నన్ను గైడ్ చెయ్యండి, తప్పు చేయకుండా చెయ్యండి అని పెద్దల్ని ప్రార్థిస్తారు చూడండి. అలాంటి ప్రార్థన అన్నమాట. అలాగే నన్ను నువ్వు నా తప్పులు చేయకుండా నన్ను మంచి మార్గంలో నడిపించు అనేటువంటిది మొదటిది. కయ్యార్ చక్రం, చేతిలో అందమైనటువంటి చక్రము ధరించినటువంటి వాడు. కృష్ణన్ కన్నన్ పిరానే, నువ్వు కన్నన్ సౌలభ్యంగా అందరికీ అందేలా వచ్చి అందరిలో కలిసి మెలిసినటువంటి పిరానే ఉపకారకుడివి. అంటే 3 విషయాలు చెప్పుకున్నాం ఇప్పటిదాకా. తండ్రి,
నువ్వు పాపాలు చెయ్యొద్దురా అని నువ్వే నా వెనక ఉండి నడిపించు. రెండోది, అందమైన సుదర్శన చక్రాన్ని చేత ధరించిన వాడివై నాకు కనిపించు. మూడవది, కృష్ణుడుగా అవతరించి నాకు ఉపకారాలు చేశావనే విషయాన్ని నేను అడుగడుగునా జ్ఞాపకం పెట్టుకునేలాగా చెయ్యి. ఇక్కడి నుంచి ఉందండి సెకండ్ హాఫ్ నుంచి. ఐఆర్ ఐ అంటే కఫం అండి. ఐ అంటే కఫం. ఐఆర్ నిండుగా కఫం గొంతంతా పట్టేస్తుంది, మాట అనేది రానేది. అదేం చేస్తుందిట, ఒక శత్రువు మనిషిని అదిమి పెట్టినట్లుగా ఈ కఫము అనేటువంటిది కంఠాన్ని నొక్కి పెట్టేస్తుంది. అందాం అనుకుంటాం కానీ మాట రాదనమాట. అడైకిలం నొక్కి పెట్టేసిన, నిరోధించిన, నిన్కరల్యాదు ఎత్త నీ దివ్య పాదార విందాలని హాయిగా స్తుతించేటువంటి శక్తిని ఎనక్కే అరుల్సై నాకు కృప చెయ్యి. ఏదైనా రాని తండ్రి, నిన్ను ధ్యానించేటువంటి శక్తిని మాత్రం నాకు ఇయ్యి. నిన్ను స్తుతించేటువంటి శక్తి నా నాలుకకి ఇయ్యి. నోరారా నీ నామము పలికేటువంటి శక్తి నాకు ప్రసాదించు అని చక్రధరుడైనటువంటి శ్రీయప్పతి, నువ్వింత అందంగా చక్రాన్ని చేతిలో పెట్టుకుని విలాసంగా ఆడిస్తూ నాకు దర్శనమిచ్చి నన్ను అందులో నిమగ్నుణ్ణి చేసి ఈ సంసారంలో రుచి పోగొట్టావే. నా ప్రాణావసానములో కూడా కపంతో నిండి మాట రాకపోయినా, మిగిలిన మాటలు రాకపోతే పర్వాలా, నిన్ను స్తుతించే మాటలు వచ్చేలా అనుగ్రహించు. సరిగ్గా లీలాసుకులు చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని ఇక్కడ యావన్నమే నిఖిల మర్మ దృఢాభిఘాత నిస్సంధి బంధనముదేది నవోపతాపః తావద్విభో భవతు విగుణిత మమ చిత్తధార. సరిగ్గా సరిపోతుందండి. ఎంత లోపల ఈ ఇంద్రియాలు శక్తిని పోగొట్టుకోకుండా ఉంటాయో అంత లోపల నీ దివ్యనామాన్ని నేను స్తుతించేలాగా శక్తిని నాకు ప్రసాదించు అనేటువంటిది ఒక జీవిత సత్యాన్ని ఈ వాటి పాసురంలో, ఈ 3వ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు. వ్యాఖ్యానం 7లోకి ప్రవేశిద్దాం. 291వ పేజీ అండి వ్యాఖ్యానం. 7 3ஆம் பாட்டு. இதில் వాచికమాన పేత్తై అపేక్షిక్కిరార్. ఇందులో వాచిక కైంకర్యాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. మొదటి దాంట్లో కాయికమైంది, 2లో మానసికమైంది, 3లో వాచికమైనటువంటి కైంకర్యము. செய்யேல் இத்தியாதி கையன் திருவாலயம் பொருந்து இருக்க ఇరుప్పు కండాయే. చూడు, పెరుమాళ్ళు అంటున్నారట, చూడు నా చేతిలో చక్రాయుధం ఉంది చూడు, ఇది ఎంత అందంగా తిరుగుతోందో చూడు. ఈ చక్రాయుధాన్ని ధరించినటువంటి నా అందాన్ని చూడు ఒకసారి. పిల్లలలో విలాసం ఉంటుంది కదండి, టచ్ చేసి ఇచ్చేసుకుని వచ్చి ఒకసారి ఆ షర్టుని ఇలా ఇలా అనుకుంటూ ఇగో నన్ను చూడు నన్ను చూడు అంటారు చూడండి. ఆ చూసేటువంటి ఆ ఆనందం వేరనమాట. అలాగే స్వామి ఇదిగో నన్ను చూడు, చక్రాయుధం తిప్పాను చూడు, ఎలా బాగుందో చూడు. నమ్ భవ్యత్తై కండాయే, నా అందాన్ని చూసి నమ్మై అనుభవిక్కై అడిగేదో. అలా నన్ను అనుభవిస్తే బాగుంటుందా? క్షుద్ర విషయంగళిలే ప్రవణనాయ నర్దప్పడుగై అడిగేదో. ఈ సంసార విషయాలలో పడిపోయి బాధపడ్డం బాగుంటుందా? పెద్దవాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు, ఏరా ఇలా చేస్తే జీవితం ఇలా బాగుంటుందా, నువ్వు అలాగే ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతే అది బాగుంటుందా, నువ్వు చెప్పు అని అడుగుతారే. అలా పెరుమాళ్ళు కూడా జీవుణ్ణి అడిగారనమాట. అడిగి ఎన్న కయ్యల్ తిరువారియయ్యం భవ్యత్తయ్యం కాటే, అలాగ చేతిలో చక్రాన్ని చక్కగా తిప్పుతూ ఒక నవ్వుతూ చూపించి, కాటియా తిరువడియే ఆతివరుడయ్యా విషయ ప్రావణ్యత్తై తవిరిందదు. అలాగా కాటియాయిత్తు
ఇవరుడయ్య విషయ ప్రావణ్యతైతవెత్తదు. ఆ అందాన్ని చూపి నా విషయ ప్రావణ్యాన్ని పోగొట్టాడు. సంసారంలోకి విషయముల యందు ప్రవేశించే బుద్ధిని పోగొట్టేశాడు స్వామి. నమ్మాళ్ళవార్లకి విషయ ప్రావీణ్యము అనేటువంటిది దరిదాపుల్లో కూడా రాదు, లేదు అని చెప్తున్నారు. శాస్త్ర ప్రధానదిగళాలండ్రు. చిన్న మాట ఇది, పెద్ద వ్యాఖ్యానం దేనికి. మామూలుగా జనాన్ని బాగు చేయాలంటే నేను నీకు శాస్త్రాన్ని ఇస్తున్నాను అని వేదాన్ని ఇచ్చాడు తండ్రి. ఏదో సత్యం వద, ధర్మంచర, స్వాధ్యాయాన్మా ప్రమద, ఇలాగ నువ్వు ఎలా ఉండాలి, ఏం చెయ్యాలి, ఏదో నకలంజం రక్షయేత్, నానృతం వదేత్, కురయవి తనకురా, అబద్ధాలు ఆడకురా, ఇలా శాస్త్రాన్ని చెప్పి నన్ను బాగు చేయలా. నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు ఇంకా కిందకి దిగొచ్చావు. ఆ శాస్త్రాలన్నీ నేను చదువుతానో చదవనో నీకు అనుమానమే. నిజానికి నేను అవన్నీ చదవను కూడా. మరి నేను ఎలా మారాలి అంటే ఇంకా కిందకి దిగొచ్చాను. చూడు, నన్ను చూడు, ఈ చక్రాయుధం చూడు, ఎలా తిప్పుతున్నానో చూడని అందాన్ని చూపించేసి నా మనసు దోచేసుకుని ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయాల మీదకి మనస్సు వెళ్లకుండా చేసినటువంటి స్వామి. అయ్యారిత్యాది దుఃఖ నివృత్తి వేణం నెంగిరే నల్లేన్. నేను దుఃఖ నిర్వృతి కావాలి అని అనుకోవడం లేదు, నా దుఃఖాన్ని పోగొట్టు అని అనుకోవడం లేదు. దుర్గతావపియంగిర పడియే. జితంతే స్తోత్రం అని ఉంది కదండి, ఆ స్తోత్రంలో ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం ఉంది. దుర్గతావపి జాతాయాం త్వద్గతో మే మనోరథ, యది నాసన్న విందేత తావతాస్మి కృతి సదా. ఏం స్వామి, తావతాస్మి కృతి సదా. దుర్గతిని మించి దుర్గతి. మానవ జీవితం అంటే కొన్నాళ్ళు కష్టాలు, కొన్నాళ్ళు సుఖాలు తప్పవు. కుంతీదేవి కోరుకుంటుందని విన్నాం కదండి కృష్ణుణ్ణి. కృష్ణ, మాకెప్పుడు కష్టాలే రాని అని కోరుకుంటుంది. ఇదేంటమ్మా ఇంత పిచ్చి కోరుకుంటున్నావు, ఎవరైనా సుఖాలు రావాలంటారు కానీ కష్టాలు కావాలంటారు ఏంటంటే, కష్టాల్లో ఉంటేనే నిన్ను నేను తలుచుకోగలను, సుఖాల్లో ఉంటే ఆనందానుభవంలో మునిగిపోయి నిన్ను మర్చిపోతాము అని చెప్తుంది అనమాట. అలాగా దుర్గతావపి జాతాయ, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే, త్వద్గతో మే మనోరథ, మే మనోరథ త్వద్గత, నా మనస్సు నీయందే లగ్నం కావాలి. యది నాశం న వెందీత తావతస్మి కృతి సదా. అంతే చాలయ్యా. నాకు ప్రాణోత్క్రమణ సమయం వచ్చిందనుకో, ఆ సమయంలో ఏమాత్రం కష్టపడకుండా నిన్ను స్తుతించేటువంటి శక్తి వస్తే చాలు. సరిగ్గా ఇవాళ పాసరంకి ఆ జితంత స్తోత్రంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకము అన్నమాట అది. దుర్గతావపేంగరపడియే ఏదేనుం உத்திரமண சமயத்திலும் உன் திருவடிகளை நான் இளையாதே ఎత్తుంబడి పండి అరుళవే. ప్రాణోత్క్రమణ సమయంలో అది ఆయన కులశేఖరులు చెప్పినట్లుగా ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తై కంఠావరోధన విధో స్మరణం కుదస్తే అని. అది ఒక భయంకరమైన దయనీయమైనటువంటి స్థితి కదండి. ఏదో చెప్తున్నాడు పాపం, ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు పాపం, ఈ డైలాగ్ వినపడుతూ ఉంటుంది. చాలా భయంకరమైనటువంటి మాట. అంటే మనం వాళ్ళకి తెలిసేలా చెప్పలేని స్థితి ఒకటి అప్పుడు ఆ దేహానికి వస్తుంది అని చెప్పడం అనమాట. అందుకే చూడండి, ప్రాణ ప్రయాణ సమయத்திலும் உன் తిరువడిగళై నాను ఇళయ్యాదే, శ్రమ లేకుండా పలకాలి తండ్రి. నీ నామాన్ని పలికే శక్తిని నాకి. ముప్పున కాల ఇంకరులు ముంగిట వచ్చిన వేళ, బాంధవులు కప్పిన వేళ అంటాడు రామదాసు. కొన్ని సత్యాలు తలుచుకున్న అది సత్యమే, కానీ తలుచుకుంటే చాలా భయము దుఃఖము వస్తాయి. బాంధవులు కప్పిన వేళను ఏం రాశారండి ఆ మాట? చుట్టూ అందరూ చేరిపోతారు. కప్పుట అంటే అదే అర్థం, అందరూ చుట్టూ చేరిపోతారు. అయ్యో పాపం, ఎలా బ్రతికిన వాడు,
అయ్యో ఎంత చేసిన వాడు, ఈ కామెంట్స్ అన్ని వాడి చెవిలో పడుతుంటాయి. వాడికి తిరిగి చెప్పడానికి శక్తి అనేటువంటిది ఉండదు. ఎంత భయంకర స్థితో! అలాంటి స్థితిలో నా నిళయ్యాదే ఏత్తుంబడి పన్నెయరుల వేణం, నీ నామాన్ని చక్కగా హాయిగా పలుకగలిగినటువంటి శక్తిని నాకు ఇయ్యి. నారాయణ అనుకునే శక్తిని కథ చెప్తారు చూడండి, గుర్తుకు రావాలి ఆ నామం కూడా. నారాయణ అనరా అంటే అండం లేకవాడు, అనలేకపోతున్నట్టు ఇంత నార తీసుకొచ్చి నార అంటాడు, కనీసం 2 అక్షరాలేనా అని చెప్పి చూపిస్తే పీచు పీచు అని గుర్తొచ్చింది. అది గుర్తొచ్చింది, ఇది రాలేదు. అంటే ఆ సమయంలో స్థితి ఎలా ఉంటుందో మనం చెప్పలేము. అందువల్ల నా నిళయ్యాదే ఎత్తుంబడి పన్నెరుల వేణం సెరింద శ్లేష్మావానదు. శ్లేష్మం అనేటువంటి శత్రుడు, శ్లేష్మావాన్ ఆ ప్రయోగం ఒక మగాడు అనమాట. ఏమిటి? శ్లేష్మ అనే మగవాడు అనమాట. వాడు ఒక భయంకర శత్రువు. అది కంఠత్తై అడైకులం మున్నుడయ్యా. కంఠంలో లోపల శక్తిని అడైకులం నొక్కి పెట్టేస్తుంది అనమాట. నిరతిశయ భోగ్యమాన తిరువడిகளே நான் மாறாதே ఏత్తవల్లే నాంబడి పన్ని అరుళ వేణం. ఏ స్థితి వచ్చినా సరే నీ నామాన్ని హాయిగా అనుసంధానం చేసుకోగలిగిన శక్తిని నాకు ప్రసాదించు. వాచిక కైంకర్యం. చాలా భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో కూడా నీ నామాన్ని మాత్రము నేను చెప్పేటువంటి శక్తిని నాకు ఇయ్యి. అంటే 3 శ్లోకాల్లో కాయిక, మానసిక, వాచిక కైంకర్యం. నోరార నీ పేరు ఒక్కటే అనగలిగితే చాలు, మిగిలినవేమీ నాకు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఉత్క్రమణ దశై తిరుప్పార్కాణం కోజై పైలారు వందు మిడరు పిడిక్క. కోజై పైలారు శ్లేష్మం అనేటువంటి నీచుడు. కోజై పెళ్ళారంటే అదొక నీచ దశ. వాడిని మనిషిగా చెప్తున్నారు. కోజై పెళ్ళారు శ్లేషం అనే శత్రువు వచ్చి నీ మీద పడకుండా. నేరు సొల్లిగిర దూవరు సుకృత ఫలమన్రోయన్న అరుళ్ చేయి. నువ్వే అనుగ్రహించాలి. ఇంకా సృష్టిలో 2వ వాడు ఎవడు నాకంత ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వలేడు. ఇవన్ పెత్తిడువాన్ ఎన్నిరంగి అరుడ వేణం. పాపం వీడికి నేను ఇవ్వాలి అనుకుని దయచూపి. అంటే నేను నీ దృష్టిలో పడాలి. ఉంటే నా మీద నీ దృష్టి పడితే అయ్యో పాపం వీడిలా అయిపోయాడే అని చెప్పి అనుగ్రహించి నువ్వు నన్ను కటాక్షిస్తావు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఇది పిన్నై సర్వర్కం ప్రయోజనమా కాదు అన్న. అలా అంటారా? అది మరి అందరికీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా, అందరికీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఆ దశలో పడని వాడెవడు? ఎవడో అదృష్టవంతుడు టప్మని ఎగిరిపోతాడు. కానీ సాధారణంగా 199 మంది ఆ దశలోకి వెళ్లాల్సిందే కదా. అందువల్ల అందరికీ ఇవ్వాలా అంటే ఎనక్కొరువనప్పం సైద వేళం. నాకొక్కడికి అయినా సరే నాకొక్కడికే ఇయ్యి. ఎందువల్లంటే నేను నీ కాళ్ళ మీద పడి ప్రార్థిస్తున్నాను కాబట్టి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ జితంతా స్తోత్రంలో చెప్పినట్లుగా తండ్రి ఈ పాసురంలో సారార్థం ఏమిటి అని అంటే ఒక్కటే విషయము. పూర్వార్థమేమో 2 పాదాలు నువ్వు చక్రాయుధాన్ని ధరించి నీ సౌందర్యాన్ని చూపించి నాకు ఉన్నటువంటి విషయ ప్రావణ్యాన్ని పోగొట్టావు. ఆ సెకండ్ హాఫ్ ఉత్తరార్థం ఏమిటి అంటే కంఠం శ్లేష్మంతో నిండి మాట్లాడలేని స్థితిలో కూడా నీ నామాన్ని నేను మనసారా వాగ్రూపంగా వాచిక రూపంగా నోరారా అనగలిగినటువంటి శక్తి, శ్రమ లేక స్తుతించేటువంటి యాదు ఎత్త ఏమాత్రం శ్రమ లేకుండా అనగలిగేటువంటి శక్తిని నాకు అనుగ్రహించు అనేటువంటి దాన్ని. అయితే ఇది అందరికీ ఇవ్వాలి కదా అంటే ఈ మొత్తం తిరువాయుమొழிలో సర్వముక్తి ప్రసంగము అని ఒకటి ఉందండి.
అంటే అందరికీ ఇచ్చేయాలా అని. అందరికీ ఇస్తానని చెప్పలేదండి. ఎవరు కోరితే వారికి ఇస్తారు. ఇప్పుడు నేను కోరాను కాబట్టి ఇది నువ్వు నాకు అనుగ్రహించవలసినది అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పారు. అంటే త్రికరణ శుద్ధి, త్రికరణ కైంకర్యము. నోరారా నీ మాట పలకాలి, మనసారా నేను ధ్యానించాలి, అలాగే శారీరకంగా కాయికమైనటువంటి కైంకర్యం నీకు చెయ్యాలి. ఇది జీవితకాలం అంతా శక్తి ఉండదు, ముఖ్యంగా కాయిక శక్తి ఉండదు. గబగ బగబా దేశాలన్నీ తిరిగి వచ్చేసేటువంటి సమయాలు పోతాయి. ఒక అడుగు వేద్దామంటే వేసే శక్తి ఉండదు. కాబట్టి కాయిక శక్తి ఉన్నప్పుడే అంత మంచి పని చెయ్యాలి. మనస్సు నీ కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడే ధ్యానించాలి. నాలుక నీ మాట విన్నప్పుడే నామాన్ని పలకాలి. ఈ మూడిటిని కలిపి చేస్తే త్రికరణ శుద్ధి అంటారు. కాబట్టి నాయన అది చెయ్యి, ఆ శక్తిని నాకు ఇయ్యి అని పెరుమాళ్ళని ఇందులో ప్రార్థించారు. చెయ్యేల్ తీవినయ్యండ్రు, ఆ మాట ఎవరన్నారు? పెరుమాళ్ళు అన్నారు అనమాట. అని అరుள் செய்யும் నాయందు దయ చూపి ఎన్ కయ్యార్ సెక్కర కన్న పిరానే అయ్యార్ కండమ్మడైకలం నేను కడలయ్యాది ఏత అరుள் చెయ్యనకే. తర్వాత 4వ పాసురంలోకి వచ్చాం. ఈ 4వ పాసురాన్ని ఎమ్మా వీట్టుకే ఎమ్మా వీట్టు అన్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ఎమ్మా వీట్టుకే ఎమ్మా వీట్టు అంటే ఈ 10 పాసురాలలో ఉయిర్పాట్ అన్నమాట. మకుటాయమానమైనటువంటి పాసురం. మీకు ప్రతి పాసురం మకుటాయమానమే. ఇప్పటి వరకు ఏది మామూలుదని చెప్పారండి అనవచ్చు. కాదు, అందులో ఉండేటువంటి అర్ధ గాంభీర్యాన్ని బట్టి, ఆ లోతును డెప్త్ అంటుంటామే, ఆ భావ గాంభీర్యాన్ని బట్టి అది ఎంత గొప్పదో మనకి చెప్తున్నారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురంగా పెద్దలందరూ వ్యాఖ్యానాలు చేసినటువంటి పాసురము. ఎనక్కే ఆల్సై எக்காலத்துமென்று என் மனக்கே வந்து இடை வீடென்றமன்றி தனக்கேயாக என்னை கொள்ளும் நீதே எனக்கே கண்ணனை யான் கொள் சிறப்பே. எனக்கே ஆள் செய்து எக்காலத்துமென்று என் மனக்கே வந்து இடை வீடென்றமன்றி தனக்கேயாக என்னை கொள்ளும் நீதே எனக்கே கண்ணனை யான் கொள் సిరప్పే. సిరప్పు అంటే ప్రయోజనము, లాభము, అందము, సంపద, ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రతిపదార్థం ముందు చెప్పుకుందాం, తర్వాత అందులోకి ప్రవేశిద్దాం. ఎప్పుడు చెప్పినా ఒకటే, ఎక్కాలత్తుం ఎనక్కే ఆల్ చెయ్యండ్రు, ఎలాంటి పరిస్థితిలోనైనా నాకే కైంకర్యము చెయ్యి అని. అంటే చెప్పిన మాట పెరుమాళ్ళు అన్నమాట. నువ్వు సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ నాకే కైంకర్యం చెయ్యాలి అన్నో సంకల్పించి ఇడై వీడింద్రి మండ్రి, ఏ మాత్రము మధ్యలో విచ్ఛేదము లేకుండా తనక్కే ఆగయన్నై కొళ్ళుం ఇదే, నీ కోసమే నన్ను నీ వాడిని చేసుకో. ఇది చాలా ఏమిటో చెప్పినట్లుగా మామూలు మాటల్లా కనిపిస్తాయి కానివ్వండి, ఇందులో మానసికమైనటువంటి తత్వం ఒకటి అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. నీ కోసమే నన్ను నీ వాడిని చేసుకో. తనక్కేయాగా నీ కోసమే చేసుకో. నేను అడిగానని చేస్తే గొప్ప కాదు. నన్ను చెయ్యకుండా ఉండలేని నీ ప్రేమని ప్రకటించి చేసుకో, అది గొప్పతనము. ఇదే ఎనక్కే కన్ననై యాన్ కొల్ సిరప్పు. ఇదే ఎనక్కే కన్ననై
నాకే స్వామి అయిన కృష్ణుడు, ప్రతిదీ ఆయనకే 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 అని చెప్పుకుంటారు నమ్మాళ్ళవారు. కృష్ణుట ఆయనకే స్వామిట, ఇంకెవరికి స్వామి కాదట. అంత ప్రాణం అన్నమాట. యాన్ సిరప్పు నేను పొందేటువంటి ప్రయోజనము. చాలా అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు అన్నీ పన్నీరాయిరప్పల్లో వాటిల్లో వీటిలో దేనికదే చాలా అద్భుతమైనటువంటి సారతమైనటువంటి పాసురము అంటారు. దీన్ని సారతమ పాసురము అని. ఒక వైష్ణవాధికారికి తెలియవలసినటువంటి నియమాలు చెప్పేటువంటి పాసురము. తదేక పారతంత్ర్యాన్ని చెప్పేటువంటి పాసురము అంటారు. ఇది ప్రధానమైన తదేక పారతంత్రத்தை ప్రయోజనతయా నిష్కర్షిక్కిరార్. ఖచ్చితంగా ఏది కావాలో చెప్పారు అని పన్నీరారప్పుడు వ్యాఖ్యానంలో కూడా మనకి ఒక మంచి పదాన్ని ఉపయోగించారు. ప్రాప్య నిష్కర్ష అని మనం ఈ తిరువాయిమల్లి మొదట్లో చెప్పుకున్నాం, మొదటి పాసురంలో చెప్పుకున్నాం. ఆ ప్రాప్య నిష్కర్షని అంటే పెరుమాళ్ళ కోసమే పెరుమాళ్ళు మనని రక్షిస్తున్నారు అనేటువంటి దాన్ని చెప్పినటువంటి పాసురము. 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. 293 4ஆம் பாட்டு. இத்திருவாய்மொழியில் இவர் నిష్కర్షిత ప్రాప్యమావదు. ఈ తిరువాయిమొழிలో ప్రాప్యాన్ని నిష్కర్షించారు అంటే గట్టిగా చెప్పారు, ఇంతకంటే ఇంకా నాకేమీ అక్కర్లేదు అని. 3 పాసురాలలో కాయిక మానసిక వాచిక కైంకర్యాలు చెప్పి 4వ పాసురంలో తామేది కోరుకుంటున్నారో అది చెప్తున్నారు. చందనాదిగళోపాధి తనక్కే ఆగ ఎన్నై కొళ్ళు మీదే ఎన్నరే. నువ్వు ఒక దండ వేసుకుంటున్నావు, స్రక్ దండ, అలా నన్ను స్వీకరించు. నువ్వు చందనం రాసుకుంటున్నావు, అలా నన్ను స్వీకరించు. అంటే అంత నీకిష్టమైన అచేతన పదార్థంలా నన్ను కూడా భావించి నీ వాడిని చేసేసుకో అని చెప్పడం అన్నమాట. ఇవ్వడెత్తులే ఎంబార్ అరుళిచ్చే ఎంబడి. ఇక్కడ ఎంబారు అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా ఇచ్చారు అని నంబిళ్ళే చెప్తున్నారు. సర్వేశ్వరం త్రివిధ చేతనరయ్యం స్వరూపానురూపమాగా అడమై కొళ్ళా నిండ్రాన్. పరాత్పరుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ముగ్గురికి కూడా బద్ధులు, ముక్తులు, నిత్యులు అనేటువంటి వాళ్ళకి తగినటువంటి కైంకర్యాన్ని స్వరూప అనురూపమాన అడిమై వాళ్ళకి తగినటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్దేశించాడు. నామం ఎప్పటి పెరువోమే ఎండ్రు ముక్తరం నిత్యరం. వెంటనే ముక్తులు నిత్యులు కూడా సరే మనం అలాగా ఆయన నిర్దేశించినట్లుగా చేద్దాము అని చెప్పి అహమన్నం అహమన్నం నన్ను అనుభవించు అంటారు. అక్కడికి వెళ్ళి పెరుమాళ్ళు వాళ్ళకేసి చూసి ఆ కటాక్షాన్ని ప్రసాదించిన తర్వాత అహమన్నాదహ, ఆహా నేను చాలా అన్నముగా ఆరగింపబడ్డాను అనేటువంటిది. ఇవి వేదవాక్యాలు. అంటే పరమాత్మ నన్ను కరుణించాడు అని చెప్పడం అన్నమాట. నామం ఇప్పటి పెరువోమెన్నం முக்தரம் நிச்சரம் நாங்களும் ஆனந்தித்து அவனையும் ஆனந்திப்பார்கள். தாங்களும் ఆనందిస్తూ వాళ్ళు ఆనందిస్తారు, అవనయ్యం ఆనందిప్పారుగల్, ఆయన్ని కూడా ఆనందపెడతారు నిత్యులు ముక్తులు. అక్కడది. మరి మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి బద్దర తాంగళ ఆనందియాదే, వీళ్ళు ఆనందించడం తెలియదు. పరమాత్మని ఎలాగా అనుభవించాలో బద్ధులకి తెలియదు. అవనయ్యానంది పెప్పర్గల్, ఆయనకి పాపం వీళ్ళని చూస్తే ఇష్టం కాబట్టి ఆయన ఒక్కడే ఆనందపడుతూ ఉంటాడు. వీళ్ళని చూసి వీళ్ళకి ఏమీ ఉండదన్నమాట. ఎంబురం ఇవ్వళయ్యాట్టుడయ్యా నిరే మయర్వర మదినలం మరుళెప్పెత్తవర్ తనక్కేయాగ ఎనై కొళ్ళు మీదే ఎన్నో ప్రార్థిప్పానేన్. ఏమండి, ఇవ్వరు ఇంతవరకు ఆనందంలో మునిగిపోతూ ఉంటారు కదా. ఇక్కడ పెళ్ళై తిరునరయ్యూరు అనేటువంటి మహానుభావులు ఒక మాట అడిగారన్నమాట. ఏంటంటే తనక్కేయాగా అవనై కొళ్ళి మీదే ఎన్నో ప్రార్థిప్పారు.
నీకోసమే నన్ను స్వీకరించు అని కదా చెప్పారు. తిరువళ్ళమానుబడియే செய்கிறான் ఎన్నిరాదే. ఆయన కోసం అన్నప్పుడు ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాడు. ఆయన ఆత్మను మీరు ఇచ్చేశారు. ఒక వస్తువు ఆయనకి ఇచ్చామండి, వాళ్ళ చేతిలో పెట్టాము. జాగ్రత్తగా పెట్టండి, అది ఇందులో పెట్టండి, అది అప్పుడే చెయ్యండి, ఇది ఇలా చెయ్యండి అని మనం ఇంకా వాళ్ళతో కూడా పడి చెప్తూ ఉంటామా ఏంటి? ఇచ్చేసాం వారిష్టం. అలాగే ఈ ఆత్మను నువ్వు ఇచ్చేసావు. ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆయన చేసుకుంటాడు అనుకోకుండా ఈ ప్రార్థనలు ఏమిటండి? ఎన్ను పిళ్ళై తిరునరయ్యూరయ్యర్ ఎంబారై కేట్కా. ఎంబార్ని అడిగారటండి. పిళ్ళై తిరునరయ్యూర్ అయ్యర్ అనేటువంటి ఆయన ఎంబార్ కాలక్షేపం చేస్తుంటే, ఏమండి ఒకసారి ఆత్మసమర్పణ చేశాక ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆయన చేసుకుంటాడు, కాదు ఇలా చెయ్యి, కాదు అలా చెయ్యని ఏమిటండి ఈ చెప్పడాలు అన్నారట. అంటే ఆయన చెప్పారట, అదుకేళి చెప్పండి, వినండి చెప్తాను. మున్పు పిరువెక్కు ప్రసంగముండా ఎండ్రు ఇరెండు మెన్న ఇరుక్క తిరుమారు విలే ఇరుక్క చేయదే. ఒక చంటి పిల్లాన్ని తీసుకుందాం. వాళ్ళ అమ్మ ఎత్తుకుని ఉంది, వాళ్ళ అమ్మని గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్నాడు. నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను, నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళను, నా దగ్గరే ఉన్నావు కదరా, నేను వెళ్ళను, నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళను. ఎందుకు అలా అంటాడు వాడు అక్కడే ఉండగా? అలాంటి ఉపమానాన్ని లక్ష్మీదేవికి కూడా చెప్పారు. ఎందుకని? ఇరెండు మెన్న ఎర్క తిరుమార్విలే ఇరుక్క చేయదే అగలగిల్లేన్ ఎన్నంబడిగరదు విషయ స్వభావమేరే. ఆవిడేమో వెళ్ళి గుండెల మీద కూర్చుంది లక్ష్మీదేవి. ఆవిడికి మించినటువంటిది ఇంకేమీ లేదు. అంత ఉత్తమ స్థానంలో ఉండి కూడా అగలగిల్లేని ఇరయ్యుమెన్ను క్షణం కూడా నేను వదిలిపెట్టుండను. అమ్మ ఎవరు చెప్పారు వదిలిపెట్టుండమని? ఉన్నావు కదా గుండెల మీద. ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినా నేను వదిలిపెట్టి వెళ్ళను, నేను ఇక్కడే ఉంటాను అనడం విషయ స్వభావమరే. అలా అనడం ఎంత సహజమో. మనని మనం పెరుమాళ్ళకి సమర్పించుకున్నాం. స్వామి స్వామి ఇలా చేయని ప్రార్థించడం కూడా అంత సహజమైనదే అంటున్నారు. అప్పటికే ప్రాప్య రుచి ప్రార్థిక పండుగ ఎన్నరుళి చేయదార్. కాబట్టి ప్రాప్యం అంత బాగుంటుంది. కాబట్టి పెరుమాళ్ళు, ప్రాప్యం అంటే పెరుమాళ్ళు అంత బాగుంటారు కాబట్టి ఆ ప్రార్థనని చేశారు అని చెప్పారు. 294వ పేజీ. యమ్మా విటిల్ యమ్మా వీడాయ్, అది అండర్లైన్ చేసుకోండి. యమ్మా విట్ అనేటువంటి దశకంలో ఈ పాసురము యమ్మా వీడు అనేది అంటే ప్రాణమైనది అని అర్థం, అంత ముఖ్యమైనది అని అర్థం, అంత సారభూతమైనది అని అర్థం, అంత సందేశాత్మకమైనది అని అర్థం, ప్రాణార్థము అని అర్థం అన్నమాట. వైష్ణవ సర్వస్వమాయి. వైష్ణవ సర్వస్వం ఏమిటండి? మనకి ద్వయమంత్రం. శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపంచే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనేటువంటి ఉపనిషద్గుహ్యమాయి. ఏ ఉపనిషత్తు ఉంది? కఠోపనిషత్తులో కటవల్లిలో ఉంది ఈ ద్వయమంత్రం యొక్క వైభవం. సర్వేశ్వరన్ పక్కనిలే అపేక్షిత్తు పెరుమదాయ్. అదే అపేక్షిత్తు పెరుమదాయ్ అంటారు. రాగప్రాప్తం. మనం పనులు చేసేవి చెయ్యాలి అని చేసేవి కొన్ని, చెయ్యకుండా ఉండలేక చేసేవి కొన్ని. ఓ తల్లి పిల్లాన్ని ఎత్తుకుంది, ఎత్తుకోవాలి కాబట్టి అని ఎత్తుకోలేదు, ఎత్తుకోకుండా ఉండలేక ఎత్తుకుంది. అలా పెరుమాళ్ళని స్తుతించాలి అని కాదు, స్తుతించకుండా ఉండలేక స్తుతించాలి. ఈ ఆత్మావక్కు వగుత్తదమానం పారతంత్రத்தை అవన్ పక్కనిలే అపేక్షిక్కిరార్. ఈ ఆత్మకి తగినటువంటి పారతంత్రాన్ని పెరుమాళ్ళ విషయంలో మనం చూపించాలి. ఇక్కడ చాలా అందంగా చాలా వివరంగా ఒక పేరా ఇచ్చారండి. మొదలిలే ఆక్షయ్యన్న వేణు ఆక్షయ్యన్ను స్వాతంత్రத்தை వ్యావర్తిక్కిరదు. ఇందులో చాలా అందంగా ఉండేటువంటి మాటను ఒకటి చెప్పారండి. ఆక్షయ్యి అన్నాడు, దాస్యం చెయ్యి అన్నాడు. అంటే ఆళ్వారికి నీ ఇష్టమేమీ నీకు లేదు ఆళ్వారు, నేను చెప్పాను కాబట్టి దాస్యం చెయ్యి అంటే స్వాతంత్రం పోతుంది. ఆళ్వార్ల యొక్క స్వాతంత్రం అనేటువంటి అజ్ఞానం పోతుంది.
నెంబర్ 1 ஆட்சேயன்னு స్వాతంత్రతేవ వెక్కరదు అదే ఎనక్కాక్షేయన్న వేణం. ఒక్కొక్క పదం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళుతున్నారు. ఆక్షేయ్ స్వాతంత్రం పోయింది. ఎనక్కాక్షేయ్ అప్రాప్త విషయంగళే వ్యావిక్కరదు. ఇది చాలా అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం. ఒక్కొక్క పదానికి ఒక్కొక్క మనకు ఉండేటువంటి 6 రోగాలలో ఒక్కొక్క రోగం పోతుంది అని చెప్పడం. దాస్యం చేయి అనగానే నువ్వు స్వతంత్రుడవు కాదు అని తెలిసింది. నాకు దాస్యం చేయి అనగానే ఇతర దేవతలకి కాదు. అప్రాప్త విషయంగళే వ్యావిక్కరదు. ఎనక్కే ఆక్షయ్యన్రు తనక్కు మెనక్కు పోదువాన నిలయితవరెత్తదు. నాకే చెయ్యండంలో నీకు నాకు ఇష్టం నా కోసమే చెయ్యి. ఇది 3వది అన్నమాట. అంటే ఏమిటండి? వెనక్కే అక్షయ్ నాకు మాత్రమే దాస్యం చెయ్యి అంటే నీకు నాకు ఇద్దరికి కూడా ఇష్టం కాదు, నేను భగవంతుడి కోసమే అనే భావం మనకి రావాలి. వెనక్కే అక్షయ్ అన్న వేణం. ఇది తాను చాలా అందమైనటువంటి ఏం లేదండి. ఇక్కడ వెనక్కే ఆక్షయ్ అని ఒక పదం ఉందండి. వెనక్కు ఆక్షయ్ అనొచ్చు, వెనక్కే ఆక్షయ్ అనొచ్చు. మొదటి పదం ఆక్షయ్ దాస్యం చేయి, నువ్వు స్వతంత్రుడివి కాదు. వెనక్కు ఆక్షయ్ నాకు చేయి ఇతరులకి కాదు. వెనక్కే ఆక్షయ్ అంటే ఇంతకు ముందు చేసేటువంటివన్నీ వదిలేసి స్వామి ప్రీతి కొరకే నువ్వు చెయ్యాలి. అంటే స్వాతంత్ర్యాన్ని పోగొట్టేలా చేశాడు, ఇతరులకు చేసే స్వభావాన్ని పోగొట్టాడు. ఆయనకే చెందినటువంటి వాళ్ళము అని తిరుమంత్రార్థ సారాన్నంతటిని ఈ ఎనక్కే ఆక్షయ్ అనే పదంలో చెప్పారు. ద్వయమంత్రార్థాన్నంతటిని ఈ పాసురంలో మనకి అనుగ్రహించారు. అది తేలిగ్గా తెలిసింది అనుకుంటున్నాను. ఆక్షయ్, ఎనక్కాక్షయ్, ఎనక్కే ఆక్షయ్. 3 ఒక 3 మెట్లు ఉన్నాయి. ఆక్షయ్ స్వాతంత్రం పోయింది, నాకు దాసుడవి. ఎనక్కు ఆక్షయ్, ఎనక్కు ఆక్షయ్ అంటే ఇతరులెవరూ దీనికి అర్హులు కారు, నేనే నాకు చెయ్యి. ఎనక్కే ఆక్షయ్ మిగిలిన దేవతలకి కాదు, నాకే చెయ్యి అనేటువంటి మంత్ర రహస్యాన్ని ఇక్కడ మనకి, అంటే నీకు నాకు కూడా ఆనందం అనుకోకు, నాకే ఆనందమని నువ్వు తెలుసుకో అని. ఎలా చెయ్యాలండి చేసేది? ఒరువిల్ కాలమెల్లాముడనాయి మన్ని నెక్క వేణం. తర్వాత వస్తుంది మనకి ఉజువెల్ కాలమైన తిరువేంగడముడియాన్ని ప్రార్థిస్తూ నాయన అవిచ్ఛేదంగా గ్యాప్ లేకుండా చేయాలి, నీ కైంకర్యాన్ని అన్నట్లుగా చేయాలి. క్రియతామితి మాంబదా ఎంగరపడియే ఇలా చెయ్యని ఆజ్ఞాపించు. చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా. పరవానస్మి కాపుచ్చాత్ వై వర్ష శతం స్థితే అంటే లక్ష్మణ ఇక్కడ ఏదైనా చక్కగా మనకు ఒక ఆశ్రమం నిర్మించు అని అంటే, అన్నయ్య అన్నయ్య నన్నంత స్వతంత్రుణ్ణి చెయ్యకు, నువ్వు స్థలం చూపించి నువ్వు నీడ చూపించి నువ్వు కట్టమంటే నేను కడతాను తప్ప నా స్వతంత్రంగా నేను కట్టను అని లక్ష్మణుడు చెప్పినట్లుగా క్రియతామితి మాం వదాయంగరపడియే ఇలా చేయనాయన అన్నట్లుగా ఎన్నత్తై చెయ్యి ఎనేవి కొళ్ళ వేణం ఇప్పటి వరు వార్తయ్యరుడు చేయదదు నడుంగై నెట్టాగ ఇరుక్క వండాదు. సరే చెప్తాను స్వామి. ఎక్కడి నుంచో దూరంగా ఉండే ఆ మాట చెప్పడం కాదు. ఎవరినైనా పలకరించామనుకోండి, ఓ 10 మంది తర్వాత ఉన్నారనుకోండి, హాయ్ అంటాను. అది ఆత్మీయత అవ్వదు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి హాయ్ వచ్చారా చేశారా, ఈ దగ్గరికి రావడంలో ఆత్మీయత పెరుగుతుంది. అలాగే నమ్మాళ్ళవారు అంటున్నారు, నువ్వు ఎక్కడి నుంచో చేశాను అంటే సరిపోదు అని. మరేం చేయాలి? ఎనుడయ్య హృదయత్తులే వందపు గురవేణం, నా హృదయంలోకి వచ్చి కూర్చో. ఏం చేయమంటే చెయ్యాలి. దొరకనంత వరకే గాని స్వామి మనం ఆయన్ని ఎలాగ జీవుడు ఎలా ఆడిస్తాడు అనేటువంటిది పాపం ఆవేళ సత్యభామ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని కూర్చోమంటే కూర్చున్నాడు, నిలబడమంటే నిలబడ్డాడు. భలే మంచి చౌక బేరము, రా నా వెంట అంటే నారదుడు వెంట వెళ్ళాడు. ఏది చేయమంటే అది చేస్తాడు. ఆండాళ్ళ తల్లి మాత్రం తక్కువ తిందండి,
சிரிச்சிருதே எம்மேல் விழையாவளோ అంగన్ నిరండం కొండు ఎంగళ్ మేలు నోక్కుదిగే. చాలా అందమైనటువంటి కళ్ళని కొంచెం కొంచెంగా విప్పుతూ మమ్మల్ని చూడాలి అని ప్రార్థించలేదండి. అందువల్ల పరమాత్మ చిక్కాడు అంటే చాలు, ఏం చెప్తే అది. రా నా మనసులోకి వచ్చి కూర్చో. పుగుందాలం పోక్కువరత్తుండాగ వండాదు, వచ్చాక అటు ఇటు పోతానంటే కుదరదు. నా మనస్సులోనే స్థావరంగా స్థావర ప్రతిష్టయ్యాక ఏజందరుడు ఇరుక్క వేయడం, ఒక బొమ్మను నిలిపినట్లుగా నువ్వు నా హృదయంలో నిలిచిపోవాలి. ఇరందుకొళ్ళం కార్యమెన్నన్రాల్. ఏం చేయమంటావయ్యా బాబు, వచ్చి నీ గుండెల్లో కూర్చుని నేను తనక్కేయాగ ఎన్న ఇక్కొళ్ళ మీదే చందనాదిగడోపాధియాగ కొళ్ళ వేణం. నీ మెళ్ళో దండేసి కడుతున్నావు, ఏం చేస్తానయ్యా అంటావా? ఎంత ఆనందంగా బంగారు గొలుసు వేసుకెళ్ళల్లా, అలాగే నన్ను కూడా వేసుకుపో. నన్ను ఎక్కడ వేసుకుంటావు? నా మనసులో నువ్వు కూర్చుంటే నన్ను వేసుకెళ్ళిపోయినట్లు. అందువల్ల స్థిరంగా ఒక చేతనాన్ని నీదిగా భావించి ఎలా సొంతం చేసుకుంటావో స్వామి, నన్ను కూడా నీదిగా భావించి ఈ ఆత్మని కూడా ఉజ్జీవింప చెయ్యం. అది సూడమానక్కం పూసమానక్కం ఉరుప్పాయి మిగతా కజిత్తు పొగడు మిత్తనై ఇరే. అది చెప్పేవాడు ధరించే వాళ్ళకి సూడమానక్కం అని అంటే అది పుష్పమాల ధరించే వాళ్ళకి, చందనం పూసుకునే వాళ్ళకి కూడా ఒక విషయం, ఒక విశేషం. పుష్పానికి ఏమీ ఆనందం ఉండదు, చందనానికి ఏమీ ఆనందం ఉండదు, అది వేసుకున్న వాడికి ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ అంతేనా అని అంటే, నా ఆనందం కంటే నాకు నీ ఆనందమే ఎక్కువ. ஒரு மிதுனமாய் పరిమారానిన్నాళ్ళు పెరెక్కుమినయం ఇరండు తల ఇక్కుం ఒత్తీరెక్కుమిరే. అదే చేతనాలు అనుకోండి, ఒక భార్యాభర్తలు ఉన్నారనుకోండి, పొందేటువంటి ఆనందం ఇద్దరికీ ఉంటుంది. లేని చోట్లు కొన్ని కథలు ఏవో ఉంటే ఉండవచ్చు. ఒక ఆనందాన్ని పొందడంలో ఇద్దరూ సమానమైన బాధ్యత పొందుతారు అన్నట్లుగా అంగనెన్నుడయ్య ప్రీతిక్కున్నాను అన్వయితనాగ వండాదు నిన్ను ఎం ఎండ్రం అమ్మా ఎండ్రం నువ్వు అమ్మ. అమ్మ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాను తమిళంలో? స్వామి. నువ్వు స్వామివి, నేను నీ సొత్తుని. నువ్వు శేషివి, నేను నీకు శేషాన్ని. మున్నెలయ్యాగ సంబోధిత్తుకొండు పోరా నిర్కచ్చేదేయం ఎంగుప్పడక్కయ్యాగ చొల్లువా నెన్నెన్నెల్. నా సంబంధంతోటే అని ఇంతకు ముందే చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ పరోక్షంగా ఎందుకు చెప్తున్నారు? అమ్మా తండ్రి చెయ్యి అన్నారు. అరే ఎదురుకుండా ఉన్నాను కదా, ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళలాగా చెయ్యి చెయ్యి అంటారండి. పరోక్షమాగా ఇంగొప్పడక్కయ్యాగా అంటే ఏదో పరోక్షంలో ఉన్న వాడిని పిలిచినట్టు ఎందుకండి చెప్తున్నారు అని అంటే, చాలా అందమైన మాట ఒకటి చెప్పారు, మనకు అనుభవంలో ఉన్నది. ప్రాప్య నిష్కర్షం పండుగ సమయత్తిలే తిరుముగత్తై పార్కిల్ వ్యవసాయం కులయ్యం ఎండ్రు. ఏదైనా సీరియస్ అయిన విషయాన్ని చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు ముఖంలోకి చూసి చెప్పడం చాలా కష్టం. మనకి ఇప్పుడు ఫోన్లు వచ్చాయి కాబట్టి ఆనందంగా అవతల వాడి ఫీలింగ్స్ మనం చూడకుండా, వీడియోలు పెట్టుకోకుండా మామూలుగా ఫోన్ పెట్టుకొని టకటకటక మన మనసులో భాష అంతా చెప్పేయచ్చు. ఎదురుకుండా చెప్పాలనుకోండి, వాళ్ళని చూసేటప్పటికీ అసలు ఏం చెప్తున్నామో మర్చిపోతాం. వాళ్ళు ఒకసారి ఇలా కళ్ళెగరేసి ప్రశ్నించేటప్పటికి మొత్తం పోతుంది. అలాంటి ప్రమాదం వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు నాకు నువ్వు అలా కనిపిస్తున్నావు, ఏమిటా ప్రమాదం? కవిజిందిరిందుకయ్యో సైదు కొడుకిరారు. ఎలాగా ఇప్పుడు మనకి దాంట్లో చెప్తారు, తిరుపల్లాండులో చెప్తారు, అప్పాంచి చెన్నయము పల్లాండే అన్ని పల్లాండు పల్లాండు పల్లాయిరుతాండు పలుకోటి నూరాయిరం మల్లాండు తింతోడు మణివన్నం ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా చెప్పి అప్పాంచి ఆ పాంచజన్యానికి కూడా అదేంటి ఇప్పటిదాకా ఎదురుకుండా ఉన్నట్టు చెప్పి అపాంచజన్యం అంటావేమిటి అంటే, దాన్ని తలుచుకునేటప్పటికే మనసు ఏదోగా అయిపోతుంది. ఆ పాంచజన్యం నువ్వు పట్టుకోవడం, నీ పెదాల మీద పెట్టుకోవడం, నువ్వు పూరించడం, ఆ ధ్వని రావడం, ఆ ధ్వనిలో నేను ఇరుక్కుపోవడం. అందువల్ల అప్పాంచజన్యం అన్నాను అని చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ కూడా అలాగ చెయ్యి అని ఏదో దగ్గర లేని వాడికి చెప్పినట్లు చెప్తారు ఏంటండి అంటే,
నాయన నీతో మాట్లాడుతుంటే నీ ముఖాన్ని చూసి, నీ కళ్ళని చూసి, నీ చిరునవ్వుని చూసి నాకు ఇంకా నోట్లోంచి మాట అనేటువంటిది రాదు. అందుకోసమని ముఖం పక్కకు తిప్పి, ఇదిగోని ఇలా చెప్తున్నాను, వెళ్ళిపోతున్నానంటే మీరు ఇలా చేయండి అని ఒక పక్కకు తల తిప్పుకొని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, అదే మొహంలో ఏది నా కళ్ళల్లో చూసి చెప్పు అనే భాష ఒకటి ఉంది కదండి మనకి. అలా చూస్తే చెప్పలేడు వీడు, అందువల్ల ముఖం తలగా పక్కకి తిప్పుకొని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు అన్నట్లుగా ఆళ్వార్లు కూడా స్వామి నీ ముఖార విందాన్ని చూస్తే పరవశించిపోతున్నాను కాబట్టి చూడకుండా ఇలా చెప్తున్నాను అంటున్నారని ఇది నమ్మిళ్ళయ్య గారి అద్భుత వ్యాఖ్యానం. ఎనక్కే కన్ననై తనక్కేయాగ ఎన్న పెన్విత్తు, ఎనక్కే కన్ననై తనక్కే యాగా నీకే నీకే అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఇంకెవ్వరికీ చెందకుండాను పురుషార్థమాగెక్కాగచ్చల్లుగిరారు. పురుషార్థం అంటే ఏమిటండి? పురుషుడు అర్థించేటువంటిది పురుషార్థము అంటారు. కాబట్టి నేను అడిగాను, ఒక చేతనరే అపేక్షిప్పాన్, ఒక చేతనుడు కోరేటువంటి దాన్ని పురుషార్థం అంటారు. నీరు అపేక్షిక్కిరవిదు శైవోమాగ పాతాల్ ఎల్లార్కుం చెయ్య వేణుం కాణుమెన్రా. ఆళ్వారు మీరు చెప్తున్నారు బాగుంది, కానీ అండి అందరికీ చేయాలా మరి ఇలాగా అని అంటే, యాన్ కొల్ అందరికీ నేను ఎందుకు చేయమంటానయ్యా? ఆకలి లేని వాడికి అన్నం పెట్టండి అని ఎవరని చెప్పం. వాడికి ఆకలిగా అని అడిగితే వాడికి పెట్టకుండా ఉండకండి, వాళ్ళకి చెప్తాం. అలాగే నేనున్నానే స్వరూప జ్ఞానத்தை நீ பிறப்பிக்க ஆத்தாலே ஸ்வரூப ஞானமுடைய நான் ஒருவனும் பெருபண்ணி பண்ணவே பெரும்படி பண்ண வேணும். నీవిచ్చిన జ్ఞానంతో మయర్వర మదినలం వరుడినన్ యవనవన్ అనే అత్యద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చావే, ఆ జ్ఞానంతో అడుగుతున్నాను కాబట్టి నాకియ్యి. யான் கொள் ஸ்வரூப ஞானத்தை நீ பிறப்பிக்க அத்தாலை ஸ்வரூப ஞானமுடைய நான் ஒருவன் பெரும்படி பண்ண வேணும். உமக்கும் எப்போதும் నమ్మార్చెయ్య పోగాదన్రా సిరప్పే. ఎప్పుడు చేస్తున్నాం కదండి, కాదు కాదు స్వామి, వెంటనే ప్రయోజనం నాకు కావాలి. పల్కాలు బెండ 100 సార్లు అక్కర్లేదయ్యా, ఒక్కసారి చాలు. ஒரு காலம் அமையும் அது தன்னிலும் திருவாசலை திருக்காப்பு கொண்டு ஒருவர் அறியாதபடி సిరప్పాగ చెయ్యం అమయ్యం. అది ఎవ్వరూ చూడకుండా నువ్వు చేసినా సరే నాకు చాలా ఆనందం. సిరప్పాగిరదు ఏత్తం. సిరప్పు అంటే ఏమిటంటే ఏత్తం, గొప్పతనము. అదావదు పురుషార్థం స్వరూప అనురూపమాన పురుషార్థத்தை కొండరుల వేణం ఎన్నపడి. స్వరూప అనురూపము అని ఒక అద్భుతమైన మాట. జీవుడికి ఏది స్వరూప అనురూపము? శేషత్వ జ్ఞానము, పారతంత్ర జ్ఞానము స్వరూప అనురూపములైనటువంటి గుణములు. అలాంటి గుణాలు నాకు నువ్వు ఇవ్వాలి. సిరప్పావదు, సిరప్ అంటే 3 అర్థాలు ఉన్నాయి. ముక్తియం సంపత్తుం నన్యం, మోక్షం అని ఒక అర్థం ఉంది, సంపద అని ఒక అర్థం ఉంది, ప్రేమ అని ఒక అర్థం ఉంది. ఇవత్తిల్ ఈ 3టిలో నానం పక్కల కొళ్ళం మోక్షం. నేను ఈ 3టిలో ఏ అర్థాన్ని తీసుకుంటున్నానంటే, ఉనక్కేయాగయనై కొళ్ళు మధువే, నీకోసమే నువ్వు నన్ను రక్షించాలి. ఇది చాలా ఆత్మతృప్తిని ఇచ్చే విషయం. రక్షించమన్నాను కాబట్టి రక్షించాడండి. లోకంలో ఏమండి నాకు డబ్బు కావాలండి అని అడిగితే వాడికి ఇస్తాం, అడిగాం కాబట్టి ఇచ్చాడు. అందులో గొప్పతనం మనకేమీ గొప్ప చెప్పుకునేలా ఉండదు, అడిగితే పడేశాడు అంతే. అలా కాదు, నన్ను చూసి నాకు ఇవ్వకుండా ఉండలేక ఇచ్చాడు. ఆ ప్రేమ అప్పుడు అక్కడ చాలా గొప్పది అన్నమాట. అందువల్ల పక్కల 4 కొళ్ళం సంపత్తెన్నవమాం, అన్ని అర్థాలు ఇదే నాకు. సిరప్పు అంటే ముక్తి అన్నారు, సంపద అన్నారు, ప్రేమ అన్నారు. అన్ని అర్థాలు నాకు అన్వయిస్తాయి. ఎలాగా? పక్కల 4 కొళ్ళం సంపత్తయ్య నవమాం, నీ విషయంలో నేను తీసుకునే సంపద ఇదే. నండ్రి అన్నవమాం, ప్రేమ కూడా ఇదే. అంటే నువ్వు నాకు అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి స్వామి, ఒక స్వామికి ఒక శేషి అయినటువంటి వాడు చూపించవలసినటువంటి ఆ కైంకర్య విధానం ఎలా ఉండాలి అని ద్వయమంత్రార్థసారమైనటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో
నీ ఆనందం కోసం నువ్వు నన్ను తరింపచెయ్యి. ఇందులో నా పాత్ర అనేటువంటిది ఏదీ లేదు. అంత ప్రేమగా నువ్వు చూసినప్పుడే ఈ ఆత్మ తరిస్తుంది అనేటువంటి అద్భుత భావాన్ని చెప్పారు పాసురం. எனக்கே ஆள்சை எக்காலத்துமென்று என் மனக்கே வந்து இடைவீடின்னிமன்றி தனக்கேயாக என்னை கொள்ளும் ஈடே எனக்கே கண்ணனை யான் கொள் சிறப்பே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతేంద్రం మాలాధృత్యమునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథాన్ తిరువరుమాల్ சேனை முதலி சடகோபன் நாதமுனி சீருய்யக்கொண்டார் மணக்கால் ரம்மி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தர் திருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழலித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னின்கள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய் చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్యదాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతే నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వాళి తిరువాయ్ மழிப்பருளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாழ மாமுனிவன் வாழியவன்மாரம் திருவாய் மழிப்பருளை மாள்ளத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிரப்தாக்கில திரிவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமன்வயஜமாசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமம் சரணம் பிரபஞ்சே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்யதனோபவம் வேதாந்தாச்சாரிய சசிஷ்யம் உடைவல்லுமாம் பஜே ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்கார்ய சிஷ்யம் சத்சிஷ்ய சேவதி ஸ்ரீ லக்ஷ்மணார்ய விபுதம் சம்ஸ்ரயே ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.